Okay friends, in previous lecture we are discuss about the eukaryotic ribosome which is differentiated from the prokaryotic ribosome. All these are the character we'll discuss in next or previous lecture belongs to the ribosome. Now today we have started the next article that is called like the cytoskeleton. Now those skeleton which is present inside the cytoplasm of cell, that structure is known as the cytoskeleton. So skeleton means network, and that network which is formed by the proteinous filament. That's why in another words the cytoskeleton means the proteinous filamentous structure present inside the cytoplasm collectively known as a cytoskeleton. म्हणजेच सेलच्या मध्ये सायटोप्लाझम मध्ये असे प्रोटीनियस फिलामेंट्स असतात, जे फिलामेंट्स त्या सेल्स मध्ये सर्व कलेक्टिवली म्हटलं तर त्यांना वर्ड काय तयार करतो आपण, सायटोस्केलेटन. सो ॲक्टिन फिलामेंट असतील, मायोसिन फिलामेंट असतील किंवा प्रोटीनियस त्यामध्ये ट्युब्युलिन प्रोटीन असतील, डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटीनियस फिलामेंट which is present inside the cytoplasm of eukaryotic cell. All these filaments collectively known as the cytoskeleton. Now this cytoskeleton do maintain the shape of cell. Now that is called as the functions of cell. सेलच्या फंक्शन्समध्ये ज्यावेळेस सायटोप्लाझममध्ये हे फिलामेंट्स प्रेझेंट असतात त्यावेळेस त्या सेलचा जो शेप आहे तो मेंटेनन्स करणारा जो पार्ट्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण, सायटोस्केलेटन. सेलची जी मोटॅलिटी आहे किंवा जी मूव्हमेंट आहे, या मूव्हमेंटमध्ये मोटॅलिटीमध्ये किंवा सेलच्या शेपमध्ये त्यांचं मेंटेनन्स करण्यासाठी जे नेटवर्क प्रोटीनचं काम करतं, या सर्वांना एकत्रित सांगितलं तर एक वर्ड वापरायचं, त्याला काय म्हणायचं, सायटोस्केलेटन. Now this cytoskeleton, they are basically divided into the main three group. First one is that is called like the microfilament. Second one is known as the microtubules, and third one is known as the intermediate filament. Out of this, the first one is known as the microfilament. So what is a microfilament? The microfilament is a part of cytoskeleton and they are freely present inside the cytoplasm of eukaryotic cell, which is made up of or which is formed by the actin filament. टर्म लक्षात ठेवायचं, एमसीक्यूज विचारला जाईल. मायक्रोफिलामेंट जे असतात त्या मायक्रोफिलामेंट्स हे कोणत्या प्रोटीन पासून तयार होतात, ॲक्टिन प्रोटीन्स पासून तयार होतात. म्हणजेच द ॲक्टिन is a protein and from that protein the filament is formed. That filament is known as the microfilament. In short, microfilament is the type of cytoskeleton. This is a filament which is formed by the contractile protein. That protein is known as the actin. That's why this filament is also known as a, त्याला काय म्हणतो आपण, actin filament. एमसीक्यूज विचारला जाऊ शकतो पहा. मायक्रोफिलामेंट इज ऑल्सो नोन एज द ॲक्टिन फिलामेंट अँड दिस फिलामेंट विच परफॉर्म द फंक्शन कॉन्ट्रॅक्शन. कोणतं फंक्शन्स करतं, कॉन्ट्रॅक्शन्स. बॉडीमध्ये इंटरनल पार्ट्समध्ये ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्टिबिलिटी होतं ते कॉन्ट्रॅक्शन्स करणारे जे कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन असतात त्या प्रोटीनचं नाव काय आहे, ॲक्टिन. म्हणून ॲक्टिनपासून तयार होणारा प्रोटीन फिलामेंट ज्याला काय म्हटलं मी, मायक्रोफिलामेंट. अँड these are the solid फिलामेंट्स. ह्या कशा असतात पहा, सॉलिड पार्ट्स असतात आणि सॉलिड असून ज्याला आम्ही रॉड शेप्ड पार्ट्स म्हणतो आपण. जर आपण सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये अल्ट्रास्ट्रक्चरल जर पार्ट्स पाहिलं तर यांच्यामधल्या ज्या फिलामेंट्स असतात त्या पहा, या फिलामेंट्स ॲक्च्युअली या कशा असतात, रॉड शेप्ड असतात आणि रॉड शेप्ड असून त्या इंटरनली कशा असतात, सॉलिड पार्ट्स असतात. मग सॉलिड रॉड शेप्ड इलॉंगेटेड पार्ट्स अँड दीज आर फॉर्म्ड बाय द ॲक्टिन protein and that protein which perform the functions contraction. That's why these are also known as the actin filament. So actin filament is also known as the microfilament, which is the type of cytoskeleton and which is a solid rod shaped elongated and to maintain the shape of cell. Now these are present inside the कुठे असतो तो, cytoplasm. And this microfilament which is formed by the actin in some cell, some parts of the myosin
proteinous part present in that filament is known as the microfilament. तो टर्म लक्षात ठेवा, कन्फ्युजन एक शब्द होतो मायक्रोफिलामेंट, मायक्रोट्युब्युल्स शब्द लक्षात ठेवा. फिलामेंट ज्यावेळेस वर्ड्स येतं त्याचं फिलामेंट स्ट्रक्चर आहे आणि ती रॉड शेप्ड किंवा इलॉंगेटेड म्हणतात आणि तो पार्ट कसा असतो सॉलिड. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला ट्युब्युल्स वर्ड आला तर इंटरनली तो हॅलो ट्यूब लाईक पार्ट्स असतात ज्यांना काय म्हणतो आपण microtubules. Now, what is my microtubules? Microtubules is the parts of cytoskeleton. They are freely or scatteredly present inside the कुठे असतील त्या cytoplasm and that is known as the microtubules. And that microtubules they are formed by which is formed by the protein. That protein is known as the tubulin protein. Microtubules ह्या कशापासून तयार होतात? ट्युब्युलिन प्रोटीन्स. दोन्हीवरी एमसीक्यूज विचारला आहे. ट्युब्युलिन प्रोटीन पासून कोणतं सायटोस्केलेटन तयार होतं? मायक्रोट्युब्युल्स. ॲक्टिन प्रोटीन्स पासून कोण तयार होतं? मायक्रोफिलामेंट. दोन्ही ह्या कुणाचे पार्ट्स आहेत? सायटोस्केलेटन. मग सायटोस्केलेटन मधला ॲक्टिन प्रोटीन ज्याला आपण म्हटलं त्यांच्यापासून काय तयार केलं? मायक्रोफिलामेंट. तिथं एक वर्ड अजून लक्षात ठेवायचा आहे. दिस मायक्रोफिलामेंट इज ऑल्सो नोन ॲज द मायोफिलामेंट. काय म्हटलं मी? मायक्रोफिलामेंट्स इज ऑल्सो नोन ॲज द मायोफिलामेंट्स. सो मायो मीन्स मसल्स, ज्याला काय शब्द वापरतो आपण? मायो मीन्स मसल्स. म्हणजेच दोज फिलामेंट्स विच इज मोस्टली और द मायक्रोफिलामेंट्स मोस्टली प्रेझेंट इन द मसल सेल्स अँड दॅट मसल्स विच परफॉर्म द फंक्शन कॉन्ट्रॅक्शन ॲट दॅट टाइम द मोस्टली मायक्रोफिलामेंट प्रेझेंट इन द मसल सेल अँड दोज मसल सेल्स प्रेझेन्स ऑफ मायक्रोफिलामेंट दॅट्स वाय द नेम इज नोन ॲज द मसल्सला काय म्हणतो आम्ही? मायो हा वर्ड वापरतात म्हणून त्या फिलामेंटला काय म्हणतो आपण? मायोफिलामेंट. इन शॉर्ट असं लक्षात ठेवा, मायक्रोफिलामेंट मोस्टली प्रेझेंट इन द मसल सेल्स विच परफॉर्म द फंक्शन कॉन्ट्रॅक्शन आणि त्यामुळं त्या मायक्रोफिलामेंट्सला काय म्हणतो आपण? मायोफिलामेंट. सो मायक्रोफिलामेंट इज ऑल्सो नोन ॲज द ॲक्टिन फिलामेंट, कारण त्या ॲक्टिननं तयार होतं आणि त्या मोस्टली मसल सेल्समध्ये आहेत म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? मायोफिलामेंट. सेकंड टाईप कोणतं म्हटलं मग? मायक्रोट्युब्युल्स. तर फर्स्ट पॉईंट लक्षात ठेवायचं, मायक्रोट्युब्युल्स इज द पार्ट्स ऑफ सायटोस्केलेटन विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन. दॅट प्रोटीन इज नोन ॲज द ट्युब्युलिन. दॅट्स वाय दिस इज ऑल्सो नोन ॲज द ट्युब्युलिन प्रोटीन विच फॉर्म द मायक्रोट्युब्युल्स आणि दे आर इंटरनली. कशा असतात त्या? इंटरनली हॅलो ट्युब्युल्स असतात आणि हॅलो असून ते कशा असतात? unbranched tubules असतात and that tubules present inside the cytoplasm that is known as the microtubules and which is formed by the tubulin. But that tubulin which having the two subunits like that the त्यांच्यामध्ये alpha tubulin and another one is the beta ट्युब्युलिन हे दोन कंपोनेंट्स असतात ज्यांच्यापासून कोणतं प्रोटीन तयार होतं? ट्युब्युलिन प्रोटीन्स तयार होतं आणि त्या ट्युब्युलिन प्रोटीन्स पासून जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं आम्ही? मायक्रोट्युब्युल्स. सो दिस मायक्रोट्युब्युल्स इज फॉर्म बाय द ट्युब्युलिन प्रोटीन अँड दॅट ट्युब्युलिन प्रोटीन विच अगेन कन्सिस्ट ऑफ मेन टू सब टाइप्स और सब यूनिट्स that is known as the alpha tubulin and beta tubulin and which is arranged in the alternate manner present in their microstructurally. That microtubules which is formed by the 13 protofilaments. Now the protofilament which is located inside the wall and they are fixed in number, that is called like the 13 protofilament which is present inside the wall of microtubules. स्ट्रक्चर जर पाहिला आपण मायक्रोट्युब्युल्सला, जर आपण वॉल पाहिला, these are the walls of कुणाची वॉल्स आहे तर त्याला आपण म्हटलं वॉल्स ऑफ प्रोटोफिलामेंट. या प्रोटोफिलामेंटच्या वॉल्समध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Now all these are the protofilaments. याला काय म्हणायचं? Protofilaments. So how many protofilaments present inside the wall of microtubules? That is called like the, हे काय आहे? Wall of microtubules. Wall of microtubules which consist of how many protofilament? 13 protofilaments and they are arranged in a helical like structure.
पुढे आपण सिलिया, फ्लॅजेल्ला या स्ट्रक्चरमध्ये पाहणार आहेत. पण इथं लक्षात ठेवायचं, द मायक्रोट्युब्युल्स इंटरनली कशा असतात, हॅलोट्युब्युल्स म्हणजे हा मधला पार्ट कोणता झाला, लुमेन, हॅलो इंटरनल ट्यूब, आणि त्याची जी वॉल आहे, ती जी वॉल आहे या वॉलच्या मध्ये ज्या फिलामेंट्स असतात त्या फिलामेंटला काय म्हटलं मी, प्रोटोफिलामेंट्स, अँड दे आर 13 इन नंबर्स. पण ज्यावेळेस आपण स्ट्रक्चर पाहिलं, फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी या प्रोटीन फिलामेंटला जर आपण कन्सिडर केला, फॉर एक्झाम्पल हा एक पार्ट्स आहे ट्युब्युलर, ज्यांच्यामध्ये आपण सेक्शन्स पाहिला, तर इथं आपण या ठिकाणी प्रोटीन फिलामेंट्स, कोणतं प्रोटीन फिलामेंट्स आहे, these are the tubulin protein and which consist of how many subunits, 2 subunits, and they are arranged alternate manner. कोण असतात त्यांच्यामध्ये, अल्फा अँड बीटा सबयुनिट्स असतात, आणि अल्फा आणि बीटा सबयुनिट्समध्ये ते हेलिकली अरेंज्ड त्या ठिकाणी ते प्रोटोफिलामेंट्स असतात. या स्ट्रक्चरमध्ये लक्षात ठेवा, फर्स्ट याला जर म्हटलं आपण अल्फा ट्युब्युलिन आणि याला म्हटलं आपण बीटा ट्युब्युलिन, सक्सेसिव्ह पुन्हा कोण येतो, अल्फा ट्युब्युलिन, त्यानंतर येतो बीटा ट्युब्युलिन. आणि ज्यावेळेस ह्या वॉलमध्ये जर आपण स्ट्रक्चरली पाहिला तर एक हा सिंगल वॉल जर पाहिलं हा सिंगल वॉल असेल, म्हणजे या वॉलमध्ये हा सेक्शन जर आपण लॉन्जिट्युडिनली पाहिला तर हा वॉल हा पार्ट झाला एक सिंगल, याच्या खालच्या साईडला हाय रेंज असेल म्हणजे हा अल्फा असेल, बीटा, अल्फा, बीटा, अशा टोटल वॉल्समध्ये टोटल फिलामेंट्स किती असतात, 13 प्रोटोफिलामेंट. इन शॉर्ट लक्षात ठेवा, सायटोस्केलेटनमध्ये टोटल किती पार्ट्स असतात, 3. फर्स्ट वन कोणता, मायक्रोफिलामेंट, जो कशापासून तयार झाला, ॲक्टिन पासून, म्हणून त्याला काय म्हटलं मी, ॲक्टिन फिलामेंट. मोस्टली कुणामध्ये प्रेझेंट आहे, सायटोप्लाझम ऑफ मसल सेल्स, म्हणून त्याला काय म्हटलं, मायोफिलामेंट. अँड मोस्टली दीज आर द परफॉर्म द फंक्शन कॉन्ट्रॅक्शन, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टिन फिलामेंट सुद्धा आपण याला म्हणू शकतात, दॅट इज कॉल्ड द मायक्रोफिलामेंट. सेकंड आपण काय म्हटलं, मायक्रोट्युब्युल्स. दीज मायक्रोट्युब्युल्स आर इंटरनली हॅलो और ट्युब्युलर इन स्ट्रक्चर, और दीज आर द मायक्रोस्कोपी इन स्ट्रक्चर, scatteredly present inside the cytoplasm. Now this wall of protofilament which is made up of a 13 protofilament. So what is the protofilament? The filament which is present in their wall, and these are the 13 in number, that's why these are called like the 13 protofilament, which is formed by the 2 subunits of tubulin protein, that is called like the alpha and beta. म्हणून या ठिकाणी हा रो जो पाहिला आपण एक सिंगल, म्हणजे यांच्या वॉलमध्ये हेलिकल स्ट्रक्चरमध्ये पाहिला आपण तर अल्फा बीटा अशा अल्टरनेट मॅनरमध्ये हा एक रो झाला. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, याला आपण फोर्थ म्हटलं, अशा टोटल या किती फिलामेंट असतात, 13 प्रोटोफिलामेंट. तर हा कॅरेक्टर लक्षात ठेवा. अँड दॅट मायक्रोट्युब्युल्स मोस्टली present in those cells where they perform the function there to maintain the shape, to maintain the transportation, to maintain their motility. या सर्वांमध्ये हा कोण प्रेझेंट असतो, मायक्रोट्युब्युल्स. and that microtubules are mostly present in some cells. त्यांच्यामध्ये जर पाहिलं आपण, these are present in the spindle fiber. Microtubules mostly present in those cells, that cell is known as the, काय म्हटलं आपण त्याला, that is called like the spindle fiber. Another one is known as the chromosomal fibers. Now these are present in a tail of sperm cells where the microtubules are present. Now these microtubules again present inside the cilia and flagella. Cilia and flagella, these are mostly present in the axoneme. हे सर्व स्ट्रक्चर आपल्याला पाहिजे आहेत. these are present inside the centriole, these are present inside the basal bodies. all these are the parts where mostly microtubules are present. पहा इथले वर्ड सर्व आपल्याला पुन्हा डिटेल्स मध्ये होणार आहेत. microtubules are located in the spindle fiber. what is the spindle fiber? Spindle fiber is formed during the cell division. Each cell which having the ability to divide undergoes the process of cell division, and that cell division takes place during the M phase of interphase of cell cycle, following by the 2 phase. One is a karyokinesis and another one is the cytokinesis.
मग कॅरिओकायनेसिसमध्ये न्यूक्लिअर डिव्हिजन होतं आणि सायटोकायनेसिसमध्ये सायटोप्लाझम डिव्हिजन होतं. म्हणजेच सेल डिव्हिजन होताना ज्यावेळेस स्पिंडल फॉर्मेशन किंवा स्पिंडल फायबर तयार होतात, त्या स्पिंडल फायबरमध्ये कोण प्रेझेंट असतात? मायक्रोट्युब्युल्स. पुढे आपण सेल डिव्हिजनमध्ये पाहणार आहेत. ड्युरिंग द डिव्हिजन ऑफ सेल द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स किंवा क्रोमोझोम डिवाइड होताना डॉटर सेलमध्ये ते मायग्रेट होतात, त्यावेळेस ती मुवमेंट करण्यासाठी तिथं कुणाची गरज असते? तर त्या ठिकाणी स्पिंडल फायबरची गरज असते आणि त्या फायबरमध्ये जे ट्युब्युल्स असतात त्या ट्युब्युलला काय म्हणायचं? मायक्रोट्युब्युल्स. सो मायक्रोट्युब्युल्स विच इज लोकेटेड इनसाइड द स्पिंडल फायबर, these are formed during the cytokinesis at the time of cell division. Similar to that, chromosomal fiber. So chromosome is the genetic material present inside the nucleus and that chromosome whenever to form the fiber like structure. पुढे आपण पाहणार आहेत न्यूक्लियस मध्ये. तर क्रोमोझोमल फायबर मध्ये सुद्धा कोण असतात? मायक्रोट्युब्युल्स. नाव टेल्स ऑफ स्पर्म. स्पर्म इज ऑल्सो नोन एज द मेल गॅमेट्स. मेल गॅमेट्सचा जो मोठाईल मेल गॅमेट्स ह्युमनमध्ये त्यांच्यामध्ये दोन पार्ट्स असतात, एकाला हेड आणि दुसऱ्याला आपण टेल म्हणतात. ज्या टेल्समध्ये सुद्धा त्यांना मुव्हेबल करण्यासाठी किंवा त्यांच्यामध्ये मुवमेंट करण्यासाठी जो टेलचा पार्ट्स असतो त्या टेलमध्ये सुद्धा कोण असतात? मायक्रोट्युब्युल्स. देन सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला. याच्यानंतर आपण स्ट्रक्चर डिटेलमध्ये पाहणार आहेत. सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला. सिलिया स्मॉल, फ्लॅजेल्ला लॉंग. सिंगल असेल तर फ्लॅजेल्लम आपण पाहिलं प्रोकॅरियोटिक विच इज डिफरन्शिएटेड फ्रॉम द युकॅरियोटिक. सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला यांच्यामध्ये कोण प्रेझेंट आहेत? मायक्रोट्युब्युल्स. त्यानंतर एक्झोनेमी आपण पाहणार आहेत. सेंट्रोसोम किंवा सेंट्रिओलच्या स्ट्रक्चरमध्ये सेंट्रिओल असेल, बेसल बॉडीज असतील. ऑल these are the parts where the mostly microtubules are present and which is the parts of cytoskeleton which perform the function to maintain the shape of cell, motility and movement. All these are the functions which is present inside the cytoplasm due to the presence of one of the network. That network is known as the cytoskeleton. The first question याच्यावर in brief असं विचारलं जाईल, ॲक्टिन प्रोटीन पासून कोणतं फिलामेंट तयार होतं? करेक्ट. काय म्हटलं आपण? मायक्रोफिलामेंट. सो मायक्रोफिलामेंट आर मोस्टली प्रेझेंट इन कुणामध्ये प्रेझेंट असतात? प्रेझेंट इन द मसल सेल्स. म्हणून त्यांना काय म्हणतो आपण? मायोफिलामेंट. करेक्ट. मग दीज आर द मायोफिलामेंट विच इज मोस्टली द मसल सेल्स बट दॅट इज फॉर्म बाय द ॲक्टिन. दॅट्स वाय दीज आर ऑल्सो नोन एज द ॲक्टिन फिलामेंट. अँड दीज आर द सॉलिड. इंटरनली कशा असतात? त्या सॉलिड आणि रॉड शेप्ड असतात. पण मायक्रोट्युब्युल्स ह्या कशा असतात? इंटरनली हेलो असतात. म्हणून मायक्रोट्युब्युलचं लोकेशन कुठे आहे? दीज आर प्रेझेंट इन द सेव्हरल पार्ट्स लाईक द स्पिंडल फायबर, क्रोमोझोमल फायबर, टेल ऑफ स्पर्म, एक्झोनेमी, centriole, cilia and flagella. All these are the parts where the microtubules is present and which is formed by the प्रोटीन. दॅट प्रोटीन इज नोन एज द ट्युब्युलिन प्रोटीन. मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विचारला जातो, कोणत्या प्रोटीनपासून मायक्रोट्युब्युल्स तयार होतात? तर मायक्रोट्युब्युल्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्युब्युलिन प्रोटीन विच कन्सिस्ट ऑफ टू सब युनिट दॅट इज कॉल्ड एज द अल्फा ट्युब्युलिन अँड बीटा ट्युब्युलिन. मग अल्फा आणि बीटा ट्युब्युलिनची अरेंजमेंट कशी असते? अल्टरनेटली. म्हणजेच पहा या ठिकाणी अल्फा बीटा एक प्रोटोफिलामेंट, सेकंड प्रोटोफिलामेंट, थर्ड प्रोटोफिलामेंट. सो हाऊ मेनी प्रोटोफिलामेंट प्रेझेंट इन द वॉल ऑफ मायक्रोट्युब्युल्स? 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेझेंट इन द वॉल ऑफ मायक्रोट्युब्युल्स. तर या ठिकाणी आपले दोन पार्ट्स कंप्लीट झालं. एकाला म्हटलं आपण दॅट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पहिला मायक्रोफिलामेंट अँड सेकंड वन इज द मायक्रोट्युब्युल्स. थर्ड intermediate filament. What is the name of third cytoskeleton? Intermediate filament. Now these filaments which perform the function inside the cell supportive. That's why these are also known as the supportive elements of cytoskeleton and these are scatteredly present inside the cytoplasm. So which perform the function to support. That is called as the intermediate filament. Now this filament which is formed by the 8 protofilament. आपण मायक्रोट्युब्युल्स मध्ये पाहिलं वॉल ऑफ मायक्रोट्युब्युल्स विच इज फॉर्म्ड बाय द 13 प्रोटोफिलामेंट इन मायक्रोट्युब्युल्स. सिमिलर 8 प्रोटोफिलामेंट प्रेझेंट इनसाइड द वॉल ऑफ इंटरमिडिएट फिलामेंट. सो इंटरमिडिएट फिलामेंट इज द टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन. दे आर फ्रीली प्रेझेंट इनसाइड द साइटोप्लाझम विच इज मेड अप ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन लाईक केराटिन प्रोटीन्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द एपिडर्मल सेल. म्हणजे या ठिकाणी आपण इंटरमिडिएट फिलामध्ये
डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन किंवा प्रोटीनच्या बेसिसवर त्याला एक आपण क्लासिफिकेशन केलं आहे किंवा डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. पण फर्स्ट वर्ड लक्षात ठेवा, इंटरमिडिएट फिलामेंट इज द पार्ट्स ऑफ सायटोस्केलेटन फ्रीली प्रेझेंट इनसाइड द सायटोप्लाझम and which perform the function support. Now this intermediate filament which is formed by the 8 protofilament. How many protofilament? 8 protofilaments. Now these intermediate filaments, they are further divided into the main several types. Out of this sum, that is called as the first keratin proto intermediate filaments. Now keratin intermediate filaments mostly present inside the epidermal cells of skin. पा इपिडर्मी जे असते किंवा स्किनचा जो आउटर मोस्ट लेयर आहे त्याला काय म्हणतो आपण? एपिडर्मिस. आणि या एपिडर्मिसमध्ये ज्या सेल्स असतात या सेल्सला काय म्हणतो आपण? एपिडर्मल सेल. मग एपिडर्मल सेल्सचा जो स्किन आहेत त्यांच्यामध्ये किरॅटिन प्रोटीन्सपासून तयार होणारे कोणते फिलामेंट्स असतात? इंटरमिडिएट फिलामेंट. सो इंटरमिडिएट फिलामेंट इट कन्सिस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप that is called as the keratin intermediate filament. So this filament is formed by the keratin protein. That's why these are also known as the keratin protein, and this is present in the skin of epidermal cell. Now second one is also known as a glial. काय म्हटलं आपण? Glial filament. पा glial filaments means glial cell which is present in a nervous tissue. पा ह्यूमन बॉडीचा जर आपण विचार केला तर ह्यूमन बॉडीमध्ये किंवा ॲनिमल्स बॉडीमध्ये मेन 4 टाईपचे टिश्यू असतात. एकाला म्हणतो आपण इपिथेलियल टिश्यू, दुसरा आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू, थर्ड आहे मस्क्युलर टिश्यू, अँड लास्ट वन दॅट इज कॉल्ड द नर्वस टिश्यू. In nervous tissue, the structural and functional unit of cell that is called as the nerve cell or neuron. So this neuron which having the some supported cell that is called as the neuroglial cell. In short, that is called as the glial cell. Now in glial cell, the filament is present. That intermediate filament is also known as the glial filament. In short, लक्षात ठेवा, glial filaments mostly present inside the cytoplasm of astrocytes cells. पा नर्वस टिश्यूमध्ये ज्या ग्लियल सेल्स असतात त्याच्या ज्या टाइप्स आहेत त्यांच्यामध्ये एक टाइप्स असते ज्यांना काय म्हणलो आपण? ॲस्ट्रोसाइट सेल. सो ॲस्ट्रोसाइट सेल्स इज द टाइप ऑफ ग्लियल सेल. इनसाइड द ग्लियल सेल द इंटरमिडिएट फिलामेंट इज प्रेझेंट. दॅट फिलामेंट इज नोन एज द ग्लियल फिलामेंट. सो ग्लियल फिलामेंट इज द टाइप ऑफ इंटरमिडिएट फिलामेंट मोस्टली प्रेझेंट इनसाइड द साइटोप्लाझम ऑफ astrocyte cell. Astrocyte cell is the parts of nervous tissue. So that is called as the glial filament. Now another one is also known as the neurofilament. What is my? Neurofilaments. Third ला काय म्हटलं मी? Neurofilaments. न्यूरो मीन्स नर्वस, नर्वस मीन्स न्यूरॉन. म्हणजेच those filaments which is present inside the neuron. कुणामध्ये प्रेझेंट असतात? न्यूरॉन. न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज द nerve cells. Now nerve cell or neuron which is the structure and functional unit of nervous system. nervous system मध्ये जो मोनोमर्स किंवा सिंगल बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल जी सेल असते त्या सेलला काय म्हणतो आपण? नर्व सेल. दॅट इज कॉल्ड एज द न्यूरॉन. अँड इनसाइड द न्यूरॉन और इनसाइड द साइटोप्लाझम ऑफ नर्व सेल वेअर द अनदर वन इंटरमिडिएट फिलामेंट इज प्रेझेंट. दॅट इज कॉल्ड एज द न्यूरोफिलामेंट. अँड लास्ट वन दॅट इज कॉल्ड एज द heterogeneous filament. So heterogeneous filaments is again types of कुणाची टाइप्स आहे? intermediate filament. These are also known as the heterogeneous filament. So keratin protein form पासून होतात. keratin filaments आहेत, glial filaments आहेत, neurofilaments आहेत, heterogeneous filaments आहेत. All these are the different types of intermediate filament which is present in a definite cell or cytoplasm of cell. So that is called as the intermediate filament. तर या ठिकाणी बेसिक 2 filaments लक्षात ठेवा.
पुढे स्ट्रक्चरमध्ये हे नाव येणार आहेत म्हणून त्याचा थोडासा बेस माहीत असावा म्हणून आपण सांगितलेला आहे. NCERT जर पाहिलं तुम्ही तर त्यांच्यामध्ये 3 ते 4 पॉईंट्समध्ये हा पार्ट पूर्ण त्यांनी क्लिअर केला आहे की सायटोस्केलेटन एक इलॉबरेट नेटवर्क प्रोटीनियस स्ट्रक्चर आहे ज्याला आम्ही कलेक्टिव्हली सायटोस्केलेटन म्हटलं. आणि हा सायटोस्केलेटन मोटॅलिटी करतो, मुवमेंट करतो आणि मेंटेनन्स ऑफ शेप ऑफ सेल. याच्या व्यतिरिक्त NCERT मध्ये काही पॉईंट्स मेन्शन्स केलेले नाही आहे पण याचा रेफरन्स काही ठिकाणी परत येतोय तर हे पार्ट्स त्याच्यासोबत सपोर्टेड लक्षात ठेवायचे. तर इन ब्रीफ काय काय लक्षात ठेवायचं पहा. Cytoskeleton is the proteinous network present inside the cytoplasm that is known as the cytoskeleton. Now this cytoskeleton it consists of how many types? 3 types. First one is the microfilament, second one microtubule, third one intermediate filament. Out of this first त्याला काय म्हटलं आपण microfilament. Those filament proteinous filament present inside the cytoplasm that is called as the microfilament. These are the कशा असतात त्या ट्युब्युलर असतात का? नाही आहेत. कशा असतात त्या रॉड शेप्ड आणि इंटरनली सॉलिड असतात आणि या अनब्रँच्ड असतात. दॅट इज कॉल्ड एज द मायक्रोफिलामेंट विच इज मेडअप ऑफ किंवा फॉर्म बाय कोणत्या प्रोटीन पासून तयार होतात? ॲक्टिन. म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? ॲक्टिन फिलामेंट. मोस्टली दीज आर प्रेझेंट इन दोज सेल विच परफॉर्म द फंक्शन कॉन्ट्रॅक्शन. ज्या सेलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्यांच्यामध्ये मोस्टली हे कोण प्रेझेंट असतात? मायक्रोफिलामेंट. मोस्टली मायक्रोफिलामेंट प्रेझेंट इनसाइड द मसल सेल. मसल सेल्समध्ये जे कॉन्ट्रॅक्टिबिलिटी असते किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होतं तर ते कॉन्ट्रॅक्शन फंक्शन करण्यासाठी ॲक्टिन प्रोटीन लागतं. त्या ॲक्टिन पासून तयार होणारा हा फिलामेंट आहे ज्याला काय म्हटलं आम्ही? मायक्रोफिलामेंट्स. म्हणून त्याचं दुसरं नाव ॲक्टिन फिलामेंट, मायोफिलामेंट आणि मोस्टली प्रेझेंट इन द मसल सेल. सेकंड पहिला कोणता? मायक्रोट्युब्युल्स. मायक्रोट्युब्युल्स आर कशा असतात त्या? इंटरनली हॅलो असतात. अनब्रँच ट्युब्युल्स आहेत. कशापासून तयार होतात? ट्युब्युलिन प्रोटीन. किती सब युनिट्स आहेत? 2 आहेत ज्याचं नाव काय? अल्फा अँड बीटा. कसे अरेंज असतात? अल्टरनेटली. वॉलमध्ये किती फिलामेंट्स असतात? 13 प्रोटोफिलामेंट्स आणि ज्यांचं मेन फंक्शन्स काय आहे? तर फंक्शन्स त्या ठिकाणी मुवमेंट आहे किंवा मोटॅलिटी आहे. आणि दीज आर मोस्टली प्रेझेंट इन कुठं असतात? स्पिंडल फायबरमध्ये आहेत, क्रोमोझोमल फायबरमध्ये आहेत, सेंट्रिओल्समध्ये आहेत, सिलिया अँड फ्लॅजेल्लामध्ये आहेत, बेसल बॉडीजमध्ये आहेत. हे सर्व स्ट्रक्चर आपल्याला पुढे नाव लक्षात ठेवा. यांच्यामध्ये कोण प्रेझेंट असतात? तर मायक्रोट्युब्युल्स. याच्यानंतर आपण थर्ड पाहिलं त्याला काय म्हटलं आपण? इंटरमिडिएट फिलामेंट. अँड दिस इंटरमिडिएट फिलामेंट दे आर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन अँड प्रोटीन. दे आर द सेव्हरल टाइप्स. सम आउट ऑफ दिस क्रिएटिन फिलामेंट, ग्लियल फिलामेंट, न्यूरोफिलामेंट, हेटेरोजेनस फिलामेंट. ऑल these are the types of intermediate filament. So all these are the parts of cytoskeleton. तर या ठिकाणी आपला सायटोस्केलेटन हा पार्ट्स कंप्लीट झालेला आहे. तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ डायग्राम. नाउ सायटोस्केलेटन. Cytoskeleton is a elaborate networks of filamentous proteinous structure present inside the cytoplasm, all collectively known as the cytoskeleton. This cytoskeleton which perform the different types of functions, but mainly the functions are mechanical support to the cell, motility, and to maintain the shape of cell. That functions performed by the cytoskeleton, and that proteinous filament which is located or filled inside the cytoplasm, that is called as the cytoskeleton. Now this cytoskeleton, whenever they perform the different types of function, for example मसल्स कॉन्ट्रॅक्शन्स फंक्शन्स आहे, मुवमेंट्स असेल सपोर्ट्स मध्ये ज्यामध्ये मसल्स आणि इंटरमिडिएट. नाउ बेसिकली दिस सायटोस्केलेटन्स आर डिवायडेड इनटू द मेन 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द मायक्रोफिलामेंट, सेकंड वन इज द मायक्रोट्युब्युल्स and third one is the intermediate filaments. So out of these microfilaments are the fine thread like proteinous fibers or proteinous predominantly contractions functions performing by this microfilament. In short, microfilaments are the long rod like structure and distributed throughout the cytoplasm. They are composed of the contractile protein that is called like the actin, and due to the formation of actin, that's why the microfilament is also known as the actin filament. They are occur in eukaryotic plants and animal cell. Now these performs the functions movement cellular movements मध्ये including ग्लाइंडिंग असेल, कॉन्ट्रॅक्शन्स असेल किंवा सायटोकायनेसिस मध्ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोझोम्स किंवा त्या ठिकाणी डिव्हिजन्स फंक्शन्स करणाऱ्या ज्यांना काय म्हणतो आपण? मायक्रोफिलामेंट. सो दे आर मोस्ट prominently present in the muscle cell. That's why these are also known as the myofilament. Second is known as the microtubules. So microtubules are the cylindrical tubules. These are the also known as the microtubules, unbranched, hollow, microscopic tubules, and which is perform or
formed by which protein? Tubulin protein, and they are having their diameter 20 to 25 nanometer in diameter. Lumen जो आहे they are composed by कोणापासून तयार होतं? सबयुनिट्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टाइल प्रोटीन ट्युब्युलिन. ऍक्च्युअल हा जो पार्ट दिसतोय आपल्याला याला काय म्हणतो आपण? मायक्रोट्युब्युल्स. या मायक्रोट्युब्युलची ही जी वॉल आहे, ज्या वॉल मध्ये आपण पाहिलं काय असतं त्यांच्यामध्ये? प्रोटोफिलामेंट्स. हाऊ मेनी प्रोटोफिलामेंट? 13 प्रोटोफिलामेंट्स. ब्ल्यू अँड इथं कलर्स चेंज मध्ये रेडिश कलर्स मध्ये पर्पल कलर दिसतो आपल्याला. तर यामधील एक सब युनिट्स अल्फा असेल तर दुसरा कोणता असतो? बीटा. तो ट्युब्युलिन प्रोटीन which having the two subunits, one is the alpha and another is the beta. So these two subunits present inside the कुणामध्ये असतात? That is called like the microtubules. So this determine the cell shape. Functions त्यामध्ये आपण पाहिलं to maintain the shape of cell, and these are mostly present in कुणामध्ये present पाहिलं आपण पहा. Microtubules are mostly present in the cilia, flagella, chromosomal fiber, spindle fiber, centriole, basal bodies, sperm tail. All these are the parts where the microtubules are present. So these microtubules are mostly absent in कुणामध्ये absent असतात त्या? Amoeba and slime mods. So that is called like the microtubules, and this wall of microtubules which is formed by the 13 protofilaments. डायग्राम मध्ये आपण पुढे पाहतोय मायक्रोट्युब्युल्स मधील हे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत, दिस स्पिंडल फायबर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेल डिव्हिजन. ऍक्च्युअल सेल डिव्हिजन मध्ये आपण पुन्हा डिटेल्स मध्ये जाणार आहेत, पण सेल डिव्हिजन मध्ये क्रोमोझोम ज्यावेळेस डिवाइड होतात त्यावेळेस त्या क्रोमोझोमला कॉन्ट्रॅक्शन करून जे अपोजिट पोलकडे मुवमेंट करतात त्यावेळेस ते मुवमेंट करणारे हे कोण असतात? स्पिंडल फायबर. आणि या स्पिंडल फायबर मध्ये जे पार्ट प्रोटीनेस प्रेझेंट आहे ज्याला काय म्हणतो आपण? मायक्रोट्युब्युल्स. सो मायक्रोट्युब्युल्स आर ऑल्सो फॉर्म्स द स्पिंडल फायबर. नाउ दिस इन सम ऑर्गॅनिझम यांच्यामध्ये फ्लॅजेला असेल, सिलिया फ्लॅजेला. याच्यानंतरच्या आर्टिकल मध्ये आपण डिटेल्स मध्ये पाहणार आहेत. यांच्यामध्ये तो सायटोस्केलेटन्स प्रेझेंट अँड विच परफॉर्म द फंक्शन, मुवमेंट और लोकेशन. नाउ these are also known as the microtubules. Third one is known as the intermediate filaments. So intermediate filaments are about 10 nanometer in diameter and provide the tensile state supportive parts आपण ज्याला म्हटलं. फॉर एक्झाम्पल ज्यांच्यामध्ये आपण केराटिन प्रोटीन्स आहेत. ऍक्च्युअल दिस इंटरमिडिएट फिलामेंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू द मेन 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द keratin filament. This keratin filament containing the intermediate filaments occur inside the epidermal cells of the skin. They perform the functions, different types of functions, but keratin protein is present epidermal cell, so keratin filament. Second one is known as the neurofilament. Neurofilaments mean they are present inside the nerve cell or neuron. That's why the name is known as the neurofilament, which is the type of intermediate filament. Now again, glial filaments. These are the type of intermediate filament. They are present inside the cytoplasm of astrocytes. Astrocyte जी नर्वस टिश्यू मधली जी astrocyte cells असते, ग्लियल सेल, त्यांच्यामध्ये या ग्लियल फिलामेंट्स असतात. and last one is the heterogeneous filaments. They are mostly found in the muscle cells. पुढे आपण डिटेल मध्ये पाहणार आहेत. मस्क्युलर टिश्यू मध्ये ज्या मसल सेल्स असतात त्या मसल सेल्स मध्ये इंटरप्टेड झेड लाइन आणि एम लाइन असे पार्ट्स असतात. झेड लाइन आणि एम लाइन या मसल्सच्या मध्ये हे पार्ट्स हेटेरोजेनस फिलामेंट्स प्रेझेंट असतात किंवा सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस मध्ये ते प्रेझेंट असतात. न्यूक्लिअर मटेरियल्स मध्ये ज्याला आपण त्या ठिकाणी हेटेरोजेनस फिलामेंट्स म्हणतात. ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरमिडिएट फिलामेंट्स. तर या ठिकाणी आपला सायटोस्केलेटन हा पार्ट्स कंप्लीट झालेला आहे. याच्यानंतर आपण स्टार्ट करतोय सिलिया अँड फ्लॅजेल्ला. ओके, थँक्यू.